नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण हाऊ टू रीड अ नॉव्हल मधील युनिट 2 व्हॉट इज अ नॉव्हल हा पाठ अभ्यासणार आहोत. धड्याचे संक्षिप्त पण समजण्याजोगं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. हे व्हिडिओ खास अशा विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आले आहेत जे कामामुळे किंवा वेळेअभावी पुस्तक वाचण्यासाठी जास्त वेळ देऊ शकत नाहीत. तुम्ही फक्त ऐकतही पूर्ण धडा समजून घेऊ शकता. सराव करण्याकरता हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे. कमी वेळात महत्त्वाचे पॉइंट समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर मग वेळ न घालवता सुरुवात करूया. व्हॉट इज अ नॉव्हल? कादंबरी म्हणजे काय? The origin of the novel. This section likely explains how the novel as a literary form began, its historical development, earliest examples, and evolution over time. या भागात कादंबरीचा उगम कसा झाला, तिचा ऐतिहासिक विकास कसा घडला, सुरुवातीच्या कादंबऱ्या कोणत्या होत्या आणि कालांतराने हा प्रकार कसा बदलत गेला याचे स्पष्टीकरण दिलेले असते. Novel and novella. This part discusses the difference between a novel, a longer fictional narrative, and a novella, a shorter, more concise fictional work. या भागात कादंबरी, नॉव्हल, आणि लघु कादंबरी, नोवेला, यामधील फरक स्पष्ट केला जातो. कादंबरी मोठ्या आकाराची असते, तर लघु कादंबरी ही लहान आणि संक्षिप्त असते. Novel is a mirror held to society. This section explores how novels reflect the society in which they are written, showcasing its values, conflicts, and culture. या भागात कादंबरी समाजाच्या आरसाप्रमाणे प्रतिबिंब कशी दर्शवते यावर भर दिला जातो. कादंबरीत समाजातील मूल्य, संघर्ष, संस्कृती यांचा अचूक आढावा घेतलेला असतो. Writer's vision of life. This portion focuses on how the writer presents their view or philosophy of life through the novel. या भागात लेखक जीवनाकडे कसा बघतो आणि त्याचा दृष्टिकोन कथानकातून कसा व्यक्त करतो हे समजावून सांगितले जाते. Conclusion. निष्कर्ष summarizes the entire discussion about what a novel is and its importance in literature. कादंबरी म्हणजे काय? या संपूर्ण चर्चेचा सारांश या विभागात दिला जातो आणि कादंबरीचा साहित्यिक महत्त्व स्पष्ट केला जातो. पुढे युनिट व्हॉट इज अ नॉव्हल? या घटकातील सर्व मुद्द्यांचे सविस्तर इंग्रजी स्पष्टीकरण आणि त्यानंतर मराठी भाषांतर दिले आहे. Novel and novella. The terms novel and novella are often confused, but they refer to two distinct forms of narrative fiction. A novel is typically a long narrative work of fiction that explores a wide range of characters, events, themes, and settings. Novels usually contain multiple subplots and provide detailed character development and social commentary. A novella, on the other hand, is shorter than a novel but longer than a short story. It focuses on a single incident or character, has limited subplots, and usually centers around one dominant theme. Due to its shorter length, a novella allows for faster pacing and limited character exploration, but it still maintains narrative depth. Examples of novels include Pride and Prejudice by Jane Austen, Great Expectations by Charles Dickens, and The God of Small Things by Arundhati Roy. These works have expansive plots and multiple characters and explore themes such as love, society, justice,
and class. Examples of novellas include The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway and Animal Farm by George Orwell. These are concise, focused, and carry strong symbolic or thematic meaning. While both forms tell stories, the difference lies in their length, complexity, and depth of exploration. The novel allows for a broader canvas of storytelling, while the novella offers an intense, concentrated narrative experience. Writers choose the form depending on how deeply they wish to explore the theme or story. कादंबरी आणि लघु कादंबरी. नॉव्हल, कादंबरी आणि नोवेला, लघु कादंबरी हे दोन वेगळे साहित्य प्रकार आहेत. जरी दोन्ही कथाकथनावर आधारित असले तरी त्यांची रचना आणि स्वरूप वेगवेगळं आहे. कादंबरी ही मोठ्या आकाराची कथा असते, ज्यात अनेक पात्र, उपकथा, सबप्लॉट्स, विस्तृत प्रसंग आणि सामाजिक भावनिक विश्लेषण असतं. एका कादंबरीमध्ये लेखक अनेक विचार, सामाजिक मूल्य आणि माणसांच्या भावभावना यांचा सखोल अभ्यास करू शकतो. लघु कादंबरी मात्र लहान असते. ती लघुकथापेक्षा मोठी, पण कादंबरीपेक्षा लहान असते. लघु कादंबरीत सामान्यतः एकच पात्र किंवा एकच मुख्य घटना असते. उपकथांचा अभाव असतो आणि संपूर्ण रचना एका संकल्पनेभोवती फिरते. कादंबरीचे उदाहरण: प्राइड अँड प्रेजुडिस, जाने ऑस्टन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स, चार्ल्स डिकन्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधती रॉय. लघु कादंबरीचे उदाहरण: The Old Man and the Sea, Ernest Hemingway, Animal Farm, George Orwell. मूलतः फरक आहे तो लांबी, संकल्पनांची गुंतागुंत आणि व्यापकता यामध्ये. कादंबरी लेखकाला मोठ्या स्तरावर कथा सांगण्याची संधी देते, तर लघु कादंबरी ही एक तीव्र आणि केंद्रित अनुभव देते. लेखक कोणती स्वरूप निवडतो हे मुख्यत्वे त्याला जेवढं खोलवर विषय मांडायचा आहे त्यावर अवलंबून असतं. Novel is a mirror held to society. The idea that a novel is a mirror held to society suggests that literature reflects the world around us. A good novel not only tells a story but also represents the customs, beliefs, conflicts, and values of the time in which it is written. It captures the pulse of society through characters and plots. A novel presents the joys and sorrows of people, their relationships, struggles, dreams, and injustices. For example, Charles Dickens's novels reflect the hardships of the working class during the Industrial Revolution. Similarly, Indian writers like Mulk Raj Anand, Untouchable, and Arundhati Roy, The God of Small Things, portray caste discrimination and social inequality. Novels help readers understand societal issues such as poverty, gender bias, political corruption, and family structures. They don't just entertain, they provoke thought, inspire change, and foster empathy. A novel can act as social criticism and also serve as a historical document. This reflective power of the novel makes it a valuable cultural artifact. When we read a novel from a different time or place, we learn about the lifestyle, language, and problems of that society. In this way, a novel becomes not just a story but a window into the world. कादंबरी समाजाचा आरसा. कादंबरी म्हणजे समाजासमोर धरलेला आरसा. हे विधान अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. चांगली कादंबरी केवळ कथा सांगत नाही, तर ती त्या काळातील समाजाची स्थिती, मूल्य
रूढी, संघर्ष आणि मानसिकता यांचे चित्रण करते. ती समाजाच्या हृदयाची स्पंदने टिपते. कथानक व पात्रांच्या माध्यमातून कादंबरी माणसाच्या दुःख, आनंद, स्वप्न, संघर्ष आणि अन्याय यांचा अनुभव देऊन जाते. उदा. चार्ल्स डिकन्स यांची कादंबरी ऑलिव्हर ट्विस्टमध्ये औद्योगिक युगातील मजुरांचे हाल दाखवले आहेत. भारतात मुल्क आनंद यांच्या अनटचेबल या कादंबरीत अस्पृश्यता, तर अरुंधती रॉय यांच्या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्समध्ये जातीभेद व कौटुंबिक गुंतागुंत मांडली आहे. कादंबऱ्या आपल्याला समाजातील प्रश्न जसे की गरिबी, स्त्रीभ्रूण हत्या, राजकीय भ्रष्टाचार, जातीभेद आदींबद्दल सजग करतात. त्या केवळ मनोरंजन नाही तर विचारांना चालना देणाऱ्या असतात. त्यामुळे कादंबरी ही सामाजिक चिंतनाची साधन असते. जेव्हा आपण भूतकाळातील किंवा वेगळ्या देशातील कादंबरी वाचतो, तेव्हा त्या काळातील किंवा समाजातील जीवनशैली, भाषा आणि समस्या समजतात. म्हणून कादंबरी ही एक खिडकी असते, जी जगण्याचं वेगळं दृश्य दाखवते. Writer's vision of life. A novel is more than just a story. It is also a medium through which the writer shares their personal vision of life. Each author has a unique way of understanding the world and its complexities. This understanding is reflected in the themes, characters, and style of the novel. The writer's philosophy of life may be optimistic, pessimistic, spiritual, realistic, or revolutionary. For instance, Leo Tolstoy in War and Peace explores human suffering and spiritual growth. George Orwell, in contrast, presents a dystopian view in 1984 to warn about the dangers of totalitarianism. Indian writers like R.K. Narayan often depict the simplicity of rural life and human relationships, while writers like Arundhati Roy or Jhampa Lahiri express complex ideas of identity, displacement, and freedom. The writer's personal experiences, beliefs, and cultural background shape their outlook. Through storytelling, they explore fundamental questions. What is truth? What is justice? What makes life meaningful? Thus, a novel becomes a window into the writer's mind and soul. Readers are not just following a story. They are experiencing the writer's worldview. This makes every novel unique and worth exploring. लेखकाचे जीवनदृष्टिकोन. कादंबरी ही केवळ एक कथा नसते. ती लेखकाच्या जीवनदृष्टीचं माध्यम असते. प्रत्येक लेखकाला जग, माणसं आणि जीवन याबद्दल स्वतःचं एक वेगळं, व्यक्तिगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रभावित असं दृष्टिकोन असतो. हा दृष्टिकोन त्याच्या कथानक, पात्र, भाषा आणि शैलीतून प्रकट होतो. लेखकाचा दृष्टिकोन आशावादी, निराशावादी, आध्यात्मिक, यथार्थवादी किंवा क्रांतिकारक असू शकतो. उदाहरणार्थ, लिओ टॉल्स्टॉय यांची वॉर अँड पीस ही कादंबरी युद्ध, दुःख आणि आध्यात्मिक प्रगतीवर आधारित आहे. दुसरीकडे, जॉर्ज ऑरवेल यांची 1984 ही कादंबरी अधिनायकवादाच्या धोरणावर तीव्र टीका करते. R.K. नारायण यांचं लेखन ग्रामीण भारतातील साधेपणा आणि मानवी नातेसंबंध दाखवतं. तर अरुंधती रॉय किंवा झंपा लाहिरी यांच्या लेखनात ओळख, विस्थापन आणि स्वातंत्र्य यावर गंभीर विचार दिसतो. लेखकाचे वैयक्तिक अनुभव, श्रद्धा आणि संस्कृती त्यांच्या लेखनशैलीवर प्रभाव टाकतात. कथांमधून लेखक प्रश्न विचारतो. सत्य म्हणजे काय? न्याय म्हणजे काय? जीवनाचा अर्थ काय?
म्हणून कादंबरी ही केवळ कथा नसून लेखकाच्या विचारविश्वाची एक झलक असते. प्रत्येक वाचक त्या दृष्टिकोनाचा अनुभव घेतो आणि त्यामुळे प्रत्येक कादंबरी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. Conclusion. A novel is not just a long piece of fiction. It is a powerful literary form that combines imagination, observation, and commentary. It offers readers not only entertainment but also insight into human nature and society. Through characters, events, and plots, a novel explores life in its various shades: love, loss, struggle, success, injustice, hope, and transformation. Novels can be written in various styles and lengths, from the sweeping epic to the concise novella. Despite the form, what makes a novel meaningful is its ability to mirror life, convey emotions, and present the writer's personal vision of the world. Over centuries, the novel has evolved, reflecting changes in society, politics, and technology. From the early realistic novels of the 18th century to the experimental narratives of the 21st century, the novel has grown as a flexible and evolving genre. Writers from every culture have contributed their unique voices, making the novel a global literary tradition. It continues to serve as a vehicle for truth, imagination, and cultural memory. For students and readers, understanding a novel is not just about following a story but also appreciating the deeper ideas and artistic craft behind it. Reading novels expands our thinking, sharpens our empathy, and connects us to lives beyond our own. Thus, studying novels is essential in understanding both literature and life. निष्कर्ष. कादंबरी ही केवळ लांब कथा नसून ती एक प्रभावी साहित्य प्रकार आहे, जी कल्पकथा, निरीक्षण आणि सामाजिक भाष्य यांचा संगम असते. वाचकांसाठी ती केवळ मनोरंजनाचं साधन नाही, तर मानवी स्वभाव आणि समाजाच्या विविध पैलूंची समजही देते. पात्र, घटना आणि कथानक यांच्या माध्यमातून कादंबरी जीवनातील विविध छटा उलगडते, जसं की प्रेम, दुःख, संघर्ष, यश, अन्याय, आशा आणि परिवर्तन. कादंबऱ्या वेगवेगळ्या शैलीत आणि लांबीमध्ये लिहिल्या जातात. मोठ्या वाङ्मयीन महाकाव्यापासून ते लघु कादंबरीपर्यंत. पण कोणत्याही स्वरूपात असो, कादंबरीचं महत्त्व यामध्ये असतं की ती जीवनाचं प्रतिबिंब दाखवते, भावना व्यक्त करते आणि लेखकाच्या दृष्टिकोनाची ओळख करून देते. शतकानुशतके कादंबरी प्रकारात खूप बदल झाले आहेत. समाज, राजकारण आणि तंत्रज्ञानातील बदल त्यावर प्रभाव टाकत गेले. 18व्या शतकातील वास्तववादी कादंबऱ्यांपासून 21व्या शतकातील प्रयोगशील लेखनापर्यंत, कादंबरी हा एक लवचिक आणि सतत विकसित होणारा साहित्य प्रकार ठरला आहे. जगभरातील लेखकांनी त्यांच्या संस्कृतीनुसार वेगळं काहीतरी दिलं, आणि त्यामुळे कादंबरी आज एक जागतिक साहित्य परंपरा बनली आहे. ती आजही सत्य, कल्पना आणि सांस्कृतिक आठवणी जपणारे माध्यम ठरते. विद्यार्थ्यांनी कादंबरी समजून घेताना केवळ कथा वाचून थांबू नये, तर त्या मागील कल्पना, शैली आणि लेखकाची अभिव्यक्ती याकडेही लक्ष द्यावं. कादंबरी वाचल्याने आपली समज वाढते, सहवेदना निर्माण होते, आणि आपण इतरांच्या आयुष्याशी जोडले जातो. त्यामुळे कादंबरीचं अध्ययन हे साहित्य आणि जीवन समजण्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. हा धडा तुम्हाला समजला असेल अशी आशा आहे.
अजून अशाच प्रकारे सोपा आणि समजण्यासारखा अभ्यासक्रम घेऊन येणार आहोत. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी, प्रवासात की विश्रांतीच्या वेळेत सुद्धा अभ्यास करू शकता, हेच या व्हिडिओचं उद्दिष्ट आहे. पुढील व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सूचना कमेंटमध्ये नक्की कळवा. अभ्यास करत राहा आणि यश तुमचेच असेल. धन्यवाद.